Hello students, this is the topic of polynomials from 9th standard. Subject is here maths first part 1. So here some basic concepts related to polynomials. What is mean by, first of all see here, what is mean by constant? What is mean by constant? A symbol having a fixed numerical value is called as a constant. A symbol having a fixed numerical value is called as a constant. Constant means what? All the numbers are constant. कारण त्यांची व्हॅल्यू काय होत नाही, चेंज होत नाही. कारण आपण असं म्हणू शकत नाही 2 इज इक्वल टू 5. 2 ला आपण 5 म्हणू शकतो का? नाही. पण 2 हा 2च राहणार आहे. म्हणजे ऑल द न्यूमरिकल्स आर और ऑल द नंबर्स आर कॉन्स्टंट. आफ्टर दैट सी हियर वेरिएबल. व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल? A symbol which may be assigned different numerical value is called a variable. A symbol which may be assigned different numerical values. For example, word problem मध्ये आपण x हा जो व्हेरिएबल आहे, x हा जो सिंबल आहे तो आपण x फॉर एक्झाम्पल a साठी रिप्रेझेंट करतो, x हा आपण सिंबल मार्क्स साठी रिप्रेझेंट करतो. म्हणजे त्याची व्हॅल्यू कशी नाहीये, फिक्स नाहीये. So all the small alphabets can be used as a variables. Next one is your algebraic expression. What is mean by algebraic expression? Is a combination of constant and variable connected by some mathematical signs, all the signs, operation signs like plus, minus, multiplication and division. Algebraic expression, that is, it is combination of constant and variable connected by some mathematical operations or mathematical symbols like plus, minus, multiplication and division. For example, for example, x plus 5, x plus 5 is also example of a algebraic expression. काही पण तयार करा, तिथे काय तयार असणार आहे, algebraic expression असणार आहे. After that, see here next concept, that is terms of an algebraic expression. Terms of an algebraic expression. Several parts of an algebraic expression are separated by plus or minus sign. Each part along with the sign is called the terms. Several parts. For example, 3xy minus 7x square plus 12 is the example of the algebraic expression. Now what are the several parts along with the sign? 3xy is the one part, minus 7x square is the another part, plus 12 is the another part. So these are called as the terms of the algebraic expression. So what are the terms of the algebraic expression? 3xy is the term, minus 7x square is the term, plus 12 is also the term of the algebraic expression. व्हिडिओ पॉज करून हे जे सगळं मी ब्लॅकबोर्ड वर लिहिलेलं आहे ते तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये नोट डाऊन करायचं आहे. याच्यानंतर आपण बघायचे पॉलिनॉमियल्स. नो सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दॅट इज पॉलिनॉमियल. व्हाट इज द पॉलिनॉमियल? पॉलिनॉमियल इज ऑल्सो अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. पॉलिनॉमियल हे काय, अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन आहे. परंतु कुठल्या अल्जेब्राइक एक्सप्रेशनला पॉलिनॉमियल म्हणायचं हे बघायचं आपण इथं. द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनॉमियल इज in an algebraic expression, if the power of the variable are whole numbers, then that algebraic expression is known as a polynomial. आता कुठलं अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हे पॉलिनॉमियल आहे किंवा नाही हे चेक करण्यासाठी दिलेल्या अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन मध्ये व्हेरिएबलची जी पॉवर आहे ती होल नंबर आहे किंवा नाही हे चेक करायचं. बाकीचे त्याचे कोएफिशियंट्स कोणते आहेत किंवा कॉन्स्टंट नंबर कोणता आहे हे काय त्याच्यामध्ये बघायचं नाहीये. फक्त काय करायचं, त्याच्यामध्ये व्हेरिएबलचा जो पॉवर आहे तो होल नंबर आहे किंवा नाही हे चेक करायचं. होल नंबर कुठले, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिट, दीज आर कॉल्ड एज अ होल नंबर. ऑल पॉझिटिव्ह नंबर अँड 0 आर कॉल्ड एज अ होल नंबर. फॉर एक्झाम्पल बघा पॉलिनॉमियलचं. सो एक्झाम्पल इज हियर 3x square minus 7xy plus root 3 plus root 3. In this example or in this algebraic expression, what are the variables? Variables कोणते? x square, xy, these are the variables.
हे व्हेरिएबल यांचे फक्त काय बघायचे, इंडेक्स बघायचे, म्हणजे फक्त पॉवर बघायचे. एक्स स्क्वेअर व्हॉट इज द पॉवर हियर 2. एक्स वाय काही नाही म्हणजे ते काय असते, पॉवर 1 असते. इंडेक्स पॉवर मीन्स व्हॉट, इंडेक्स. किती याच्यामध्ये 1 आणि 2 हे दोन्ही नंबर कसे आहेत, these are the whole number. So this algebraic expression is a polynomial. मग कोणते algebraic expression polynomial नसतात? फॉर एक्झाम्पल बघा, फॉर एक्झाम्पल 1/x minus 7y. 1/x minus 7y. आता तुम्ही म्हणाल याच्यामध्ये तर x हा व्हेरिएबल आहे, याचा इंडेक्स काही नाही म्हणजे 1च आहे, मग हे पॉलिनॉमियल का असू शकत नाही? बिकॉज 1/x म्हणजेच काय, x raised to -1. 1/x म्हणजेच काय, x raised to -1. So x raised to -1 minus 7y. 1/x means what? X raised to -1 minus 7y. Now what are the variable? X and y. These are the variable. Now see here index of the variable or power of the variable. x ची पॉवर किती आहे इथं, -1 आहे. इथं y आहे फक्त. y इथं काही नाही म्हणजे किती असतं, 1 असते. सो हियर -1 इथं कोणता नंबर आहे, 1 आहे. म्हणजे याची पॉवर कशी आले, निगेटिव्ह आले, which are not whole number. These are the integers. What is the definition of the polynomial? जर का अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन मध्ये व्हेरिएबलचा इंडेक्स और व्हेरिएबलचा पॉवर जर का होल नंबर असेल तर आपण त्याला काय म्हणतो, पॉलिनॉमियल म्हणतो. आता या अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन मध्ये व्हेरिएबलचा जो पॉवर आहे तो किती आलाय, -1 आलाय. सो इट इज नॉट अ polynomial. So it is not a polynomial. Again, next see here, next concept, there is constant polynomials. Constant polynomials म्हणजेच काय की all the numbers are called as a constant number. सगळेच नंबर काय असतात, constant polynomial असतात. After that, see here, next concept, that is what, types of polynomials. Types of polynomials based on number of terms. Next concept is here, types of polynomials based on number of terms. First याच्यामध्ये मोनोमियल. मोनोमियल म्हणजेच काय की ज्या पॉलिनॉमियल मध्ये एकच टर्म प्रेझेंट असते त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, मोनोमियल म्हणणार आहोत. All here also example, all the constant polynomials are also the example of the monomials. Another one is a minus 3xy. Again √7. Again -10, again 0. This is also example of a monomial. Next one, binomial. Bi means what, 2. Next one, binomial. Bi means what, 2. ज्या पॉलिनॉमियल मध्ये दोन टर्म्स असतात त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, बायनॉमियल. फॉर एक्झाम्पल 10 plus x. 10 plus x. 10 is the one term, plus x is the another term. So there are two terms in this polynomial. So it is called as a binomial. Another example is here, x cube y minus 15 x cube y raised to 4. In this polynomial, there are two terms. First term is here x cube y. Another term is here minus 15 x cube y raised to 4. So there are two terms in this polynomial. So it is called as a binomial. After that, see here trinomial. What is tri? Tri means 3. जर का पॉलिनॉमियल मध्ये 3 टर्म्स प्रेझेंट असतील तर ते आपण पॉलिनॉमियलला काय म्हणणार आहोत, ट्रायनॉमियल असं म्हणणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल x plus y plus z. X plus y plus z. There are 3 terms. One is x, second term plus y, third term plus z. Again, another example is here minus √7 plus 15x cube minus 10 y raised to 4. So in this polynomial there are 3 terms. What are that? Minus √7 is the first term. 15x cube is the another term. Minus 10 y raised to 4 is the third term. So there are 3 terms are present in this polynomial. So it is called as a trinomial. After that we will see the concept degree of the polynomial. Now see the concept degree of a polynomial in one variable. What is the degree of the polynomial in one variable? Now first of all see what is mean by degree. Degree means what?
highest index power, highest index of the variable is called as a degree of the polynomial. For example, first concept कोणती आहे बघा, degree of a polynomial in one variable. म्हणजेच काय की ज्या पॉलिनॉमियल मध्ये एकच व्हेरिएबल असेल तर त्या पॉलिनॉमियलची डिग्री कशी फाइंड आउट करायची. फॉर एक्झाम्पल x raised to 5 minus 10x cube plus 9. So this is the example of the polynomial. या पॉलिनॉमियल मध्ये एकच व्हेरिएबल आहे, कोणता आहे तर x आहे. Then what is the degree of the polynomial? What is the degree of the polynomial? Highest index of the variable is called as the degree of the polynomial. So what are the variables? X are the variable. X is the variable. Index of the variables are in this term. The index of the variable is here 5. In this term, the index of the variable is here 3. So what is the highest index? Highest index is here 5. So what is the degree of the polynomial? So degree of the polynomial is here 5. So degree is here 5. Degree is 5. इथे इक्वल टू चं साइन करायचं नाहीये, इथे एरोचं साइन करायचं आहे. Another example is here. For example, minus 10 x raised to 7 plus root 7 minus 15 x raised to 13. So again in this example, what is the variable? X is the variable. What are the indices? या टर्म मध्ये इंडेक्स कोणता आहे तर 7 आहे. या टर्म मध्ये इंडेक्स कोणता आहे तर 13 आहे. इंडेक्सचा अनेक वचन काय आहे तर इंडायसेस येतं. सो फर्स्ट टर्म मध्ये व्हेरिएबलचा इंडेक्स कोणता आहे 7 आहे. थर्ड टर्म मध्ये व्हेरिएबलचा इंडेक्स किती आहे 13 आहे. मग हायेस्ट इंडेक्स कोणता आला 13. सो व्हॉट विल बी डिग्री? डिग्री इज हियर 13. सो व्हॉट इज द डिग्री? डिग्री इज हियर 13. नाउ व्हॉट अबाउट 0? 0 is a polynomial. मग याची डिग्री काय असेल? 0 is a polynomial. मग याची डिग्री काय असेल? तर तुम्ही म्हणाल 0. No. We can't define the degree of the constant polynomial 0 because 0 I can write here 0 into x raised to 7. Again multiplication काय येते 0 येते. What is the variable? X. What is the maximum index? 7. मग इथं याची डिग्री काय येते 7 येते. Again, or I can write here 0 into x raised to 13. Again we get here 0. आता या 0 ला कुठल्याही नंबरने मल्टिप्लाय केलं तर मल्टिप्लिकेशन किती येते 0. मग मी याच्यामध्ये कुठल्याही जर का व्हेरिएबलच्या इंडेक्सने मल्टिप्लाय केलं तर मल्टिप्लिकेशन काय येणार आहे 0च येणार आहे. सो इथं डिग्री किती येणार आहे 13. सो डिग्री ऑफ द 0 कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल वी कांट डिफाइन. म्हणून आपण 0 या पॉलिनॉमियलची डिग्री काय करू शकत नाही, डिफाइन करू शकत नाही. यानंतर आहे डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल्स इन मोर दॅन वन व्हेरिएबल. जर का एखाद्या पॉलिनॉमियल मध्ये एकापेक्षा जास्त व्हेरिएबल असेल तर आपण त्याची डिग्री कशी डिफाइन करायची आहे ते बघायचं. फॉर एक्झाम्पल बघायसाठी फॉर एक्झाम्पल x raised to 5 plus 10 y raised to 7 x cube plus 13 x square y raised to 9. So this is the example of the polynomial. So this is the example of the polynomial. कारण याच्यामध्ये प्रत्येक व्हेरिएबलचा जे इंडेक्स आहे, जे पॉवर आहे ते कसे आहेत? these are whole numbers. आता याच्यामध्ये या पॉलिनॉमियल मध्ये एकापेक्षा जास्त व्हेरिएबल्स आहेत. देयर आर 2 व्हेरिएबल्स. व्हॉट आर दॅट? x अँड y. मग याची डिग्री कशी डिफाइन करायची बघा. प्रत्येक टर्म मध्ये जे व्हेरिएबल आहेत त्यांचे पॉवर्सची ऍडिशन करायची. जी ऍडिशन जास्त होईल ती ऍडिशन म्हणजेच काय असणार आहे त्या दिलेल्या पॉलिनॉमियलची डिग्री असणार आहे. आता यामध्ये पहिली टर्म कोणती आहे तर x raised to 5. यामध्ये व्हेरिएबलचा मॅक्सिमम इंडेक्स किती आहे तर 5 आहे. नेक्स्ट टर्म कोणती आहे तर 10 y raised to 7 x cube आहे. यामध्ये व्हेरिएबल्स कोणते तर x आणि y आहेत. यांचे इंडेक्स कोणते 7 and 3. याची ऍडिशन करायचे 7 plus 3 यांची ऍडिशन किती येते 10 येते.
7 प्लस 3 ऍडिशन किती येते 10 येते. अगेन थर्ड टर्म मध्ये व्हेरिएबल्स कोणते तर x आणि y. सो x रेस टू 2 आहे तो y रेस टू 9 आहे. याची मी ऍडिशन केली 2 प्लस 9 ऍडिशन किती आली 11 आली. मी काय म्हटलं बघा डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इन मोर दॅन वन व्हेरिएबल डिफाइन कशी करायची. दिलेल्या पॉलिनॉमियल मध्ये प्रत्येक टर्म मध्ये व्हेरिएबलच्या पॉवरची म्हणजे इंडायसेसची ऍडिशनची मॅक्झिमम येते. ती मॅक्झिमम ऍडिशन म्हणजेच काय असणार आहे दिलेल्या पॉलिनॉमियलची डिग्री असणार आहे. आता याच्यामध्ये या टर्मची ऍडिशन किती आली 10 आली. टर्म मध्ये व्हेरिएबलच्या पॉवरची ऍडिशन किती आली 10 आली. इथं या पॉवरची ऍडिशन किती आली 11 आली. इथं फक्त 5च आहे. सो व्हॉट इज द मॅक्झिमम ऍडिशन इट इज 11. So what is the degree? Degree is here 11. So degree of the polynomial अशा प्रकारे इथं more than one variable असेल तर अशा प्रकारे इथं फाइंड आउट करायचं आहे. त्यानंतर आपण पुढची कन्सेप्ट बघणार आहोत. Now see the next concept, that is again types of polynomial based on degree. अगोदरच्या आपण बघितले होते types of polynomial based on terms. जेवढे terms 1 term monomial, 2 terms binomial, 3 terms trinomial. नेक्स्ट बघा याच्यामध्ये टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल बेस्ड ऑन डिग्री. फर्स्ट बघा आता पॉलिनॉमियल इन वन व्हेरिएबल. जर का त्या पॉलिनॉमियल मध्ये व्हेरिएबल एकच असेल. लिनियर पॉलिनॉमियल. लिनियर पॉलिनॉमियल कशा म्हणायचंय जर का पॉलिनॉमियल मध्ये व्हेरिएबलचा मॅक्झिमम इंडेक्स जर का 1 असेल तर आपण त्याला काय म्हणणार आहोत लिनियर पॉलिनॉमियल असं म्हणणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल बघा x plus 5 is the example of the linear polynomial. What is the variable x? Degree किती आहे 1. काय नाही म्हणजे किती असते 1. x means what? x has to 1. x means what? x has to 1. It is called as a degree is here 1. So it is called as a linear polynomial. Next one quadratic polynomial. Next one is here quadratic polynomial. What is quadratic polynomial? If in the polynomial the highest index of the variable is here 2, then that polynomial is called as a quadratic polynomial. म्हणजेच काय जर का एखाद्या पॉलिनॉमियल मध्ये व्हेरिएबलचा मॅक्झिमम इंडेक्स जर का 2 असेल म्हणजे त्याची डिग्री 2 असेल तर आपण त्याला काय म्हणणार आहोत क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल असं म्हणणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल बघा फॉर एक्झाम्पल इज हियर 3m². व्हेरिएबल किती आहे कोणता m आहे. मॅक्झिमम इंडेक्स किती आहे 2 आहे. सो इट इज अ क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल. याच्यावर टर्म्स किती असू देत मॅक्झिमम व्हेरिएबलचा इंडेक्स किती पाहिजे 2 पाहिजे तरच आपण त्याला काय म्हणणार क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल असं म्हणणार आहोत. अगेन अनदर एक्झाम्पल इज हियर -10x² plus 7x plus 5. So what is the variable here? x. व्हेरिएबलचा मॅक्झिमम इंडेक्स किती आहे 2. सो इट इज अ क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल. अनदर वन इज हियर क्यूबिक पॉलिनॉमियल. व्हॉट इज मीन बाय क्यूबिक पॉलिनॉमियल? जर का एखाद्या पॉलिनॉमियल मध्ये व्हेरिएबलचा मॅक्झिमम इंडेक्स जर का 3 असेल तर आपण त्याला काय म्हणणार आहोत क्यूबिक पॉलिनॉमियल असं म्हणणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल बघा फॉर एक्झाम्पल 3y³ -10y. In this polynomial, what is the variable? y. Maximum index किती आहे 3. So it is a cubic polynomial. So it is a cubic polynomial. So these are the types of the polynomial based on the degree. परत बघा linear polynomial व्हेरिएबलचा मॅक्झिमम इंडेक्स और डिग्री जर का 1 असेल तर आपण त्याला काय म्हणणार आहोत लिनियर पॉलिनॉमियल असं म्हणणार आहोत. क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल जर का व्हेरिएबलचा मॅक्झिमम इंडेक्स और डिग्री जर का 2 असेल तर आपण त्याला काय म्हणणार क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल असं म्हणणार. अगेन क्यूबिक पॉलिनॉमियल जर का व्हेरिएबलचा मॅक्झिमम इंडेक्स जर का 3 असेल तर आपण त्याला काय म्हणणार क्यूबिक पॉलिनॉमियल म्हणणार आहोत. आपल्याला सी हियर नेक्स्ट कन्सेप्ट्स. नाउ सी what are the standard form, index form and the coefficient form of the polynomial. याच्यावर प्रॅक्टिस आहे काय बघा. Also degree of the polynomial in one variable, degree of the polynomial in more than one variable याच्यावर आधारित प्रॅक्टिस आहे. नेक्स्ट 2.3.1 मध्ये क्वेश्चन्स आहेत. सो हियर एक्झाम्पल ऑफ द पॉलिनॉमियल इज 3m⁵.
minus 7m plus 5m cube plus 2 is the example of the polynomial. Polynomial आपण हे कशाने रिप्रेझेंट करू शकतो? p of m. पॉलिनॉमियल म्हणजे p. या पॉलिनॉमियल मध्ये व्हेरिएबल कोणता आहे तर m आहे. सो मी इथे काय लिहिलेलं आहे? p of m is equal to, read as p of m is equal to 3m raised to 5 minus 7m plus 5m cube plus 2 is the example of the polynomial. So what is the standard form? What is the standard form? यामध्ये स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कसं करायचं बघा. पॉलिनॉमियल मध्ये जे व्हेरिएबल्सचा इंडेक्स जो आहे, पॉलिनॉमियल मध्ये प्रत्येक टर्मचा जो व्हेरिएबल मध्ये जे इंडेक्स आहेत ते काय करायचे? असेंडिंग ऑर्डर मध्ये किंवा डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये काय करायचे? अरेंज करायचे. I can write first upon term कोणते? 3m raised to 5 मॅक्झिमम इंडेक्स किती आला? m raised to 5 आला. मी हा अगोदर घेते डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये. सो 3m raised to 5. m raised to 5 या व्हेरिएबलच्या इंडेक्स नंतर कोणता येऊ शकेल? m raised to 4 यायला पाहिजे. मग m raised to 4 इथं आहे का? नाही. यानंतर m raised to 3 यायला पाहिजे. m raised to 3 ची टर्म आहे का? आहे. कोणती आहे ती? प्लस 5m cube. So write here after that plus 5m cube. m cube नंतर m raised to 3 नंतर m raised to 2 यायला पाहिजे. m raised to 2 ची टर्म इथं आहे का? नाही. यानंतर m यायला पाहिजे. m आहे का? आहे. ती टर्म कोणती आहे? -7m. So write here -7m. -7m नंतर कोणता येणार आहे? कॉन्स्टंट नंबर. कॉन्स्टंट नंबर कोणता आहे तर +2 इज द कॉन्स्टंट नंबर. म्हणजेच काय? स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आपण काय करतो की दिलेल्या पॉलिनॉमियल मध्ये व्हेरिएबलचे जे इंडेक्स आहेत ते आपण काय करायचे? डिसेंडिंग किंवा असेंडिंग ऑर्डर मध्ये काय करायचे? अरेंज करायचे. डिसेंडिंग म्हणजे उतरता क्रम आणि असेंडिंग म्हणजे चढता क्रम. यानंतर बघा आता इंडेक्स फॉर्म. इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल म्हणजेच काय? दिलेल्या पॉलिनॉमियल मध्ये पॉलिनॉमियल जेव्हा आपण स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये अरेंज केलं त्यानंतर त्या पॉलिनॉमियल मध्ये जी टर्म नसेल ती टर्म त्याच्यामध्ये ऍड करायची. ऍड करताना त्या पॉलिनॉमियल मध्ये कोणताही फरक झाला नसला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल बघा त्याच्यामध्ये 3m raised to 5 यानंतर m raised to 4 ची टर्म यायला पाहिजे. m raised to 4 ची टर्म आपण याच्यामध्ये घ्यायची आहे. याच्यामध्ये घेताना या पॉलिनॉमियल मध्ये कुठलाही फरक झाला नाही पाहिजे. म्हणजे हीच पॉलिनॉमियल हीच असली पाहिजे. सो ते ऍड कसं करता येईल? सो 3m raised to 5 मला m raised to 5 नंतर कोणती घ्यायची? m raised to 4. परंतु या पॉलिनॉमियल मध्ये काही चेंज करायचा नाही. तो कसं करता येईल? +0 m raised to 4. मी याच्यामध्ये काय ऍड केलं बघा? +0 m raised to 4. 0 m raised to 4 म्हणजेच काय झाली? टर्म अगेन 0 झाली. कारण शून्याला कोणत्याही नंबरला मल्टिप्लाय केल्यानंतर मल्टिप्लिकेशन काय ते 0च येते. म्हणजे मी कोणत्याही नंबर मध्ये 0 ऍड केला तर त्या नंबर मध्ये काही फरक होत नाही. यानंतर m raised to 4 आहे. m raised to 4 नंतर m क्यूब ची टर्म आहे इथं. ती आहे तशी इथे लिहायची. सो +5m क्यूब. m क्यूब नंतर m raised to 2 यायला पाहिजे. m raised to 2 ची टर्म नाहीये. ती पण अशा पद्धतीने काय करायची? इथं ऍड करायची. सो 0m². m² नंतर कोणती टर्म येणार आहे? m ची. सो राईट हियर -7m plus 2 etc. So this is the index form. This is the index form of the polynomial. Standard form लिहिल्यानंतर आपण काय करायचं आहे? index form लिहायचं. Now what is next one concept आहे coefficient form. coefficient म्हणजे काय हे अगोदर माहिती पाहिजे. कोएफिशिएंट म्हणजेच काय? टर्म मध्ये व्हेरिएबलला ज्या नंबरने मल्टिप्लाय केलेलं असतं त्या नंबरला आपण काय म्हणतो? कोएफिशिएंट ऑफ दॅट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ दॅट व्हेरिएबल. फॉर एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये बघा दिस इज द टर्म, दिस इज द टर्म. 3m raised to 5 इज द फर्स्ट टर्म. मी काय म्हटलं? टर्मची कोएफिशिएंटची डेफिनेशन दिलेल्या टर्म मध्ये व्हेरिएबलला ज्या नंबरनी मल्टिप्लाय केलेलं असतं तो नंबर म्हणजेच काय असणार आहे? त्या टर्मचा कोएफिशिएंट असणार आहे. मग 3m raised to 5 याच्यामध्ये m raised to 5 हे काय झालं? व्हेरिएबल आहे. त्याला कोणत्या नंबरने मल्टिप्लाय केले तर 3 ने. सो 3 इज द कोएफिशिएंट. सो 3 इज द कोएफिशिएंट. आता कोएफिशिएंट फॉर्म कसा लिहायचा?
कोएफिशियंट फॉर्म हा सिंपल ब्रॅकेट मध्ये लिहायचा आहे. कोएफिशियंट फॉर्म हा आपण सिंपल ब्रॅकेट मध्ये लिहायचा आहे आणि प्रत्येक टर्म मध्ये सगळे कोएफिशियंट इथं विथ साइन लिहायचे, सेपरेटेड बाय कॉमाने करायचे आहे. पहिल्या टर्म मध्ये कोएफिशियंट कोणता आहे तर 3 आहे, सो राईट हिअर 3. सेकंड टर्म मध्ये कोएफिशियंट किती आहे 0 आहे, सो राईट हिअर 0. प्रत्येक दोन नंबर काय करायचे कॉमाने सेपरेट करायचे. 0 नंतर कोएफिशियंट कोणता आला 5, अगेन राईट हिअर कॉमा. आफ्टर दैट अगेन 0, so write here comma. Then -7, take with sign. After that 2. So is the coefficient form. So this is the coefficient form. Coefficient form च्या अगोदर हा इंडेक्स फॉर्म हा आलाच पाहिजे, म्हणजे सगळ्याच्या सगळ्या टर्म हे आल्याच पाहिजेत आणि त्याच्यानंतर आपण त्याचा काय लिहायचं आहे कोएफिशियंट फॉर्म. सो दीज आर द स्टँडर्ड फॉर्म, दिस इज द इंडेक्स फॉर्म and this is the coefficient form. आता याच्यावर आधारित आहे पुढचा प्रॅक्टिस सेट 3.1. याच्यामध्ये आपण काय बघणार आहोत, डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इन वन व्हेरिएबल, डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इन मोर दॅन वन व्हेरिएबल, अगेन स्टँडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म अँड द कोएफिशियंट फॉर्म. थँक्यू.